श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिबलजे व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेण मूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममः पिखिलैः सुमख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्याधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि चतुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्मये मद्भुक्तिर्द्विनदी जयनीयशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहोविधाय हरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनिर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यास गुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृत गदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं नः प्रौढार्थे वचने सयुक्तिकचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाचितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधामह्यर्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनःकृताः सत्याभिघ्न गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुनाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभं ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादयान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून्मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ 3 ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡುವವನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸದ್ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪವಾದ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಶೈಥಿಲ್ಯ ರೂಪವಾದ ವಿಶರಣ ಎಂಬುದು ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರದನಾದವನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸತ್ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಸತ್ವ. ಸತ್ವ ಎಂಬುದಕ್ಕೇನೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಜೀವನ, ಒಂದು ವಿಶೀರ್ಣತಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಮಿತ್ಯಾಹುರೇವಯತ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಏವಕಾರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವಂ ನಾಮ ವಿಶೀರ್ಣತಾ ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೀರ್ಣತಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಿಶೀರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸನ್ನಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸನ್ನಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸನ್ನಮಿತ್ಯಾಹುರೇವಯತ್ ಅಂತ. ಆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಏವಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏವಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೀರ್ಣತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸನ್ನಮಿತ್ಯಾಹುರೇವಯತ ಏವಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏವ ಶಬ್ದ ಶದಳ್ರು ವಿಶರಣಗತ್ಯವ ಸಾಧನೇಶು ಇತಿ ಪಾಠಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಏವ ಅಯಂ ಪ್ರಯೋಗ ಇತಿ ಸೂಚಯತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದರೆ ಶಿಥಿಲವಾದ ನಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸನ್ನಂ ಸನ್ನಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೀರ್ಣತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏವಕಾರ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಶದಳ್ರು ವಿಶರಣವ ಅದರ ಶದಳ್ರು ವಿಶರಣಗತ್ಯವ ಸಾಧನೇಶು ಎಂಬುವ ಈ ಧಾತುಪಾಠ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಧಾತುಪಾಠದಿಂದಲೇನೆ ಶದಳ್ರು ವಿಶರಣಗತ್ಯವ ಸಾಧನೇಶು ಎಂಬ ಧಾತುಪಾಠವಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಶಬ್ದವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಏವಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಸತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ತಥಾಚ ಅಸ್ತೇಹೇ ಶತ್ರಂತಸ್ಯ ಸದೇಹೇ ಕ್ವಿಬಂತಸ್ಯ ವಾ ಸದಿತಿ ರೂಪಂ. ಏನರ್ಥ? ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ತಂಬುದು ಇದು ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಅಸಧಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಶತ್ರಂತಸ್ಯ ಸದೇಹೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಸದಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಅಥವಾ ಕಿಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಸದ್ಧಾತುವಿನ ರೂಪ, ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಒಂದು ಇದು ಸತ್ತಂಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಸದ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ರೂಪ. ಇದು ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರಂತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಅಸಭವಿ ಇತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಧಾತೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪವೇ ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ ಎಂಬುದು ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಕ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಸದ್ ಧಾತುವಿನ ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ, ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು? ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಂ. ಸತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವನ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವನ, ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪವಾದ ಜೀವನ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶರಣ, ನಾಶವಾಗುವಿಕೆ, ನಷ್ಟವಾದದ್ದು. ವಿಶರಣಂ ಯಾರಿಗೆ? ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಾಶ ಯಾರಿಗೆ? ಭೂತಾನಾಂ ಯಾಪಯತಿ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂತರಿಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಾಶವನ್ನ
ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ. ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಂ, ಜೀವನ, ವಿಶರಣ ಇವೆರಡನ್ನ ಯಾಪಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳಾಯಿತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸದ್ಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಯಾಪಯತಿ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದರ್ಥ. ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪವಾದ ಜೀವನ. ಆ ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ, ಧರ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಂ ವಿಶರಣಂ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂತರಿಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿಶರಣ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಕಿಮತೋ ಯದ್ದೇವಂ ಇತ್ಯತಃ ಅತಃ ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಅತೋದ್ಯತಾತೃತಾನ್ನತ್ವಂ ಅತೋದ್ಯತಾತೃತಾನ್ನತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥಯೇವ ಹಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಜೀವನಪ್ರದ ಮತ್ತು ವಿಶರಣ ನಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅನ್ನತ್ವ. ಅನ್ನಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅನ್ನತ್ವ. ಅನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಅದ್ಯತ್ವಂ ಅತೃತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅನ್ನತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ಯತ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅವನು ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲರಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಆಧಾರಭೂತ, ಜೀವನಪ್ರದ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಪ್ರದತ್ವ, ಅತೃತ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕತ್ವ. ಈ ಜೀವನಪ್ರದತ್ವ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕತ್ವ ಇವೆರಡು ಅರ್ಥಗಳೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದ್ಯತ ಮತ್ತು ಅತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾದಲ್ಲೇನೆ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂತಾನೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಂ ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಓಂ. ಅತೃತ್ವ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅತೃತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗುಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು. ವಿನಾಶಕತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನತ್ವ. ಅದೇ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತೃತ್ವ ಎಂಬ ಅನ್ನತ್ವ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು. ವಿನಾಶಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅತೃತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತೃತ್ವ, ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತೃತ್ವ. ಅತೃತ್ವಂ ವ್ಯಾಪಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಸತ್ಯಂ ಒಂದರ್ಥ. ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನತ್ವ, ಅನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ಅದ್ಯತ. ಅದ್ಯತ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಪಜೀವ್ಯ, ಜೀವನಪ್ರದ. ಅದ್ಯತಾಂ ಯಾಪಯತಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅದ್ಯತಾವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ಯತಾ ಅತೃತ
ಅನ್ನತ್ವ. ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅನ್ನತ್ವ. ಅನ್ನತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಯತಾ, ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ರೂಪವಾದ ಆ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವ. ಅತೃತ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ. ಇದೇನೇ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವಹಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಯತ ಆಗಲಿ ಅತೃತ್ವವಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಥೋದ್ಯತಾತೃತಾನ್ನತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಏವಹಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಏವಂ ಸಕಲ ಭೂತಾನಾಂ ಜೀವನ ವಿನಾಶ ಹೇತುತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದೋಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣ, ಏವಂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಕಲ ಭೂತಾನಾಂ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಏನು, ಜೀವನ ವಿನಾಶ ಹೇತುತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಇಡೀ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದೋಕ್ತಂ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವ ಅನ್ನತ್ವಂ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಅನ್ನತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಅನ್ನತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ, ಇದು ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ ಅನ್ನತ್ವ. ಅನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥನೋ ಅದೇ ಅನ್ನತ್ವ ಅಂತಂದರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ತತ್ಕಥಂ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರು. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವ ಹಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ, ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಅದ್ಯತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಅದ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶಕ, ವಿನಾಶಕತ್ವ ಎಂಬ ಅತೃತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅತೃತಾಚ ತತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನತ್ವಂ ನಾಮ ಅದ್ಯತಾ ಅತೃತ. ಇದೇ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಉಪಜೀವ್ಯನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಯನಾದವನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶಕನಾದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಅತ್ತ. ಅದ್ಯತ ಅತೃತ್ವ ಎರಡೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅನ್ನ, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅವನು ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರುಗಳು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬಂತು, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣಂಚ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ಕಥಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಪ್ರಾಣಮಿತಿ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರಾಣಂ ದೇವ ಅನುಪ್ರಾಣಂತೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಣಂ ದೇವ ಅನುಪ್ರಾಣಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾ ಪಶವಶ್ಚಯೇ ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಇತಿ ಯದ್ಗತಿ ಜೀವನೆ ಇತಿ ಯದ್ಗತಿ ಜೀವನೆ ಉಕ್ತೆ ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ ಉಕ್ತೆ ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ ಗತಿಶ್ಚಾತೋ ಹಿ ಸತ್ಯತಾ ಗತಿಶ್ಚಾತೋ ಹಿ ಸತ್ಯತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣತ್ವ
ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಅವಬೋಧಾರ್ಥಃ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಅವಬೋಧಾರ್ಥಃ ಮನೋಧಾತು ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಮನೋಧಾತು ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ. ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಮುಂದೆ ಅವಬೋಧಾರ್ಥ ಮನುಧಾತು ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಎಂಬುದು ಅದು ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದೇವಾಹ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯಾಹ ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶವಶ್ಚ ಯಾವ ಪಶುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಮನುಪ್ರಾಣಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇ ದೇವಾಹ ಯೇ ಮನುಷ್ಯಾಹ ಯೇ ಪಶವಶ್ಚ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಪಶುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಮನುಪ್ರಾಣಂತಿ ಪ್ರಾಣನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ, ಇದು ಶ್ರುತಿ. ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಇತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಯದ್ ಗತಿ ಜೀವನೇ ಉಕ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಜೀವಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗತಿ ಗಮನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಯದ್ ಗತಿ ಜೀವನೇ ಉಕ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಗತಿಶ್ಚ, ಸತ್ ಎಂಬ ಧಾತು ಸದ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಅಸಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವೂ ಇದೇನೆ. ಗತಿ ಜೀವನ ಅಂಬೋದೇನೆ ಅಸಧಾತುವಿಗೆ ಸದ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯತಾ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಹಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವು ಏವ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಂದ್ರು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವನಪ್ರದ ವಿನಾಶಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ. ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ, ಅವನು ಅದ್ಯಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏಕಾರ್ಥವೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭೂತರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪ್ರಾಣ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ, ಗತಿ ಜೀವನೇ ಯಾಪಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅವನನ್ನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವಾದಯ ಏ ದೇವಾಹ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿಗಳು. ಪ್ರಾಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ನಾಸಿಕ್ಯ ವಾಯು ಪ್ರವಾಹ ವಾಯು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪ್ರಾಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ. ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ, ಪ್ರಾಣಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ. ಅನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣಾನುಸಾರ ಪ್ರಾಣಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾರಾಯ ಬರೆದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸ ಪ್ರಾಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನಾದ ಈ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಗತಿಪ್ರದ ಜೀವನಪ್ರದ. ನೋಡಿ, ಸ ಪ್ರಾಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಉಂಟು. ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆಯು ಜೀವನ ಹೇತುಶ್ಚ ಅತಃ ಅಸೌ ಪ್ರಾಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವು. ಸಕಲ ಜೀವರ
ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯು ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಸ ಪ್ರಾಣ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಆಯುಹು, ಎಲ್ಲ ಭೂತರಿಗೂ ಜೀವನಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಭೂತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ, ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತಿ, ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅನೇನ ಜೀವಂತಿ. ನೋಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ? ಅನೇನ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಣಂತೆ ಜೀವಂತಿ ವಾ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಜೀವಿಸೋದು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥತೆಯ, ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾದ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ, ಇವೆರಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ, ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವಂ ಇತಿ ಯಾವತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪ್ರದನಾದವನೇ ಪ್ರಾಣ. ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಮಾನನಾದವನು, ಅತ್ತ ಆದವನು ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಅದ್ಯತಾ ಯತ್ರ ಅತೃತ್ವಂ, ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಅತೃತ್ವಗಳು ಉಂಟೋ ಅವನು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಯಾವನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಗತಿಜೀವನಗಳು ಉಂಟೋ, ಎಲ್ಲ ಭೂತರ ಗತಿಜೀವನಗಳಿಗೆ ಯಾವನು ಕಾರಣನೋ ಅವನು ಪ್ರಾಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಿಮರ್ಥಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಗತಿಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿಜೀವನ ಪ್ರದ. ಯದ್ಗತಿ ಜೀವನೆ ಉಕ್ತೆ ಇತಿ ಯದ್ಗತಿ ಜೀವನೆ ಉಕ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಥ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್, ಯಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್, ಯತಶ್ಚ ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥ. ಸತ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಸತ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂತೋ, ಹಾಗೆ ಸದ್ಧಾತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಗತಿಶ್ಚ, ಸತ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದ, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಂ ಗತಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸದ್ಧಾತುವಿಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾಪಯತಿ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತರಿಗೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯತಾ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾಭ್ಯಾಂಚ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾಭ್ಯಾಂಚ ಸದ್ಧಾತು ಮತ್ತು ಅಸಧಾತು, ಈ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ತಾಭ್ಯಾಂಚ ಶತರಿ ಕ್ವಿಪಿಚ ಕೃತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಧಾತುವೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಸಧಾತು ಮತ್ತು ಸದ್ಧಾತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ ಎಂಬ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಭ್ಯಾಂಚ ಶತರಿ ಕ್ವಿಪಿಚ ಕೃತೆ ಸತಿ ಸದಿತಿ ಭವತಿ ಅಂತ ಟೀಕಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ ಧಾತು, ಆ ಸದ್ ಧಾತು ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದಾಗ ಸತ್ ಅಂತ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ಸದ್ ಧಾತುವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಎರಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ನಾವು. ಏನು ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪವೇ ಸದ್ ಧಾತು. ಇದು ಸತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪ, ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಅಸಧಾತುವಿನ ರೂಪವೇ ಸತ್ ಅಂಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಸದ್ದು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ರೂಪವೇ ಸತ್ ಅಂಬೋದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಸಧಾತು ಮತ್ತು ಸದ್ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಕಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸತ್ ಎಂಬ ರೂಪವಾಗಿ ತತ್
ಸಚ್ಚ ಭಾವಪ್ರಧಾನಂ ವಿವಕ್ಷಿತ್ವ, ಆ ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ವ, ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ತತ್ಸತ್ವಂ, ಆ ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ, ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ. ತತ್ಸತ್ವಂ ಗತಿಂ ಚ ಜೀವನಂ ವಾ ಭೂತಾನಾಂ ವ್ಯಾಪಯತಿ, ಅರ್ಥ ಹೇಳದಲ್ಲ. ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ, ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಇದಾನೀಂ ಗತಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದೋಪಿ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವ ಮಾಹ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೋ, ಸತ್ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದ. ಪ್ರಾಣನಾದವನು. ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಗತಿಪ್ರದ ಜೀವನಪ್ರದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸತ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾದ ಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಗತಿ ಜೀವನಪ್ರದ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನ ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ. ಅತಃ ಸತ್ಯತಾ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಯೋ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಎರಡೇ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಗಳು ಏಕಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಏಕಾರ್ಥ ಉಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಸತ್ಯತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ? ಅನೇನ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣೆ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚನೇನ ತದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರವರ್ಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ, ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆ, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಮೂರು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ಯೋಮನ್. ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಜ್ಞಾನತ್ವ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬೋ ಈ ಲಕ್ಷಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂತು ಮನಸ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ, ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂತು ಮನಸ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣಂ. ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದೇ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದಿರಿ. ತತ್ಕಥಂ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಅವಬೋಧಾರ್ಥ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ವಂ ಅವಬೋಧಾರ್ಥ ಮನುಧಾತು ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮನುಧಾತು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾನವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾನವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಾನವ ಶಬ್ದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದು ಯಾವ ಧಾತುವಿನಿಂದ? ಮನು ಅವಬೋಧನೆ, ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಧಾತು ಅವಬೋಧಾರ್ಥ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ. ಮನುಧಾತು ಎಂಬುದು ಅವಬೋಧ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದು
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಏನ್ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು? ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ. ಐದನೇದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನೋಮಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ರೂಪನಾದವನು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ರಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ? ಮನೋಮಯ, ಮನುಧಾತು. ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಅವಬೋಧ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಮನು ಅವಬೋಧನೆ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನಂತ? ಮನು ಅವಬೋಧನೆ ಅಂತ ಧಾತುವೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋಮಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತಶ್ಚೇನಾಯ್ತು? ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವೇ ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ವಿಹಿತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಅವಬೋಧ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಭಾವೇ ಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ವಿಹಿತೆ, ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಚ ಏಕಾರ್ಥತಾ ಭವತಿ. ಮನುಧಾತುವಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಮನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ನೇರವಾದ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಮಿತ್ಯುಕ್ತಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ಜೀವಾದಿಶು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾದಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣವು, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರು. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಂತೋ ಮನಸ ಹಿಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವ ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂತೋ ಮನಸ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ ಇತಿ ನ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಮಯ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದು ಏಕಾರ್ಥತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಟೀಕಾರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತ ಮಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ನ ಪ್ರಪಂಚಿತಂ. ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ
ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಏನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅತ್ರ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಲಕ್ಷಣೆ ಅಭಿಹಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾರಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ರೂಪನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಕಲ ಚೇತನ ಸಾಧಾರಣ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಕಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲಕ್ಷಣಮೇತತ ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಯದ್ ಲಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಂ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ಕುತಃ? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಷು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸರ್ವಜೀವೇಶು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸರ್ವಜೀವೇಶ್ವಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದ ಧರ್ಮ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ? ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಅವಬೋಧ ಮಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಮಿಹ ವಿವಕ್ಷಿತಂ. ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಉಳ್ಳವನು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನ ಅವಬೋಧ ಮಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಮಿಹ ವಿವಕ್ಷಿತಂ. ಕಿಂತು ಏನು? ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಾಕಾರ ವಿಷಯಂ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರೇಣ ಜ್ಞಾನ, ಅತಿ ವಿಶೇಷಾಕಾರೇಣ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದೇನೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋ ಅರ್ಥ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಾನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಾಕಾರ ವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಂ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಾಕಾರವನ್ನು ವಿಶೀಕರಿಸುವ ಅವಬೋಧ. ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯಸ್ಯ ಅವಬೋಧ. ಅವಬೋಧೋ ನಾಮ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಂ. ಅವಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರೇ. ಅವಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಬೋಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ಯತಃ ನ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅದನ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನತ್ವವಾನ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನತ್ವವಾನ್, ಸರ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವಾನ್, ಸರ್ವಾರ್ಥ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇತ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಕರಣಾಭ್ಯಾಂ. ಈ ರೀತಿ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರಾಯ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚನಂ ಕೃತಂ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇನೆ ಮನೋಮಯ ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತೀಗ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಮಂತ್ರ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾನಂದ ಮಯವಾಚಾಪ್ಯುದಾರತಂ, ಹಿಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣೇನ ಅನಂತತ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಇತ್ಯಭಿಹಿತಂ. ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅನಂತ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ತತ್ಕಥಂ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಇತ್ಯತಃ ನಾಲ್ಪೇ ಇತಿ.
ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೈ. ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೈ ವಾನಂದಾಮಯತೋಕ್ತಿತಃ. ಆನಂದಮಯತೋಕ್ತಿತಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನಂತತ್ವಂ ಸುನಿರ್ಣೀತಂ, ಅನಂತತ್ವಂ ಸುನಿರ್ಣೀತಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹಿ ನಾಲ್ಪಕೆ, ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹಿ ನಾಲ್ಪಕೆ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಪೇ ನ ಸುಖಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ್ಯ. ಅಲ್ಪನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣನಲ್ಲವೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದಮಯತೋಕ್ತಿತಃ ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯನಾದವನು ಈ ವಿಷ್ಣುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನಂತತ್ವಂ ಸುನಿರ್ಣೀತಂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ. ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು, ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅವನೇ ಅನಂತ. ಅಂತ ಉಳ್ಳವನು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಅಂತೋ ನಾಮ ಅಲ್ಪಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದಾನೆ ಯಹ ಅಲ್ಪಃ ಯಹ ಅಂತಃ ಸಹ ನ ಪೂರ್ಣಾನಂದವಾನ್, ಅವನು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಇದಾನೀಂ ವಿಷ್ಣು ಪೂರ್ಣಾನಂದವಾನ್, ವಿಷ್ಣು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅನಂತತ್ವಂ ಸುನಿರ್ಣೀತಂ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನಂತತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹಿ ನಾಲ್ಪಕೆ. ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬುದು ಈ ಅಲ್ಪನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಪನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಓಂ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕ ಮೇವಚ ಗೀಯತೆ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ಉಪಸಂಹಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನ ಆ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.